महाराजाय नमः स्वाहा श्रवणाय गुरुमहे भवे कामाय भक्त्यो कामेश्वर मे श्रवणाय दातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमस्ते स्वागताय मातदाय भक्तये भ्याम तवदन्वने राजाय प्रसन्नदाहिने नवराय वैश्रवणाय महाराजाय नमो स्वाहा राजाय भक्तिदाहिने नमो वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय भक्त्यो महाराजाय नमः स्वाहा राजाय प्रत्युदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कामाय भक्त्यो कामेश्वर वै श्रवणादनाथोपदये नमो नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमः राजाय प्रसन्नदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय भक्त्यो कामेश्वर वै कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय श्रवणाय महाराजाय नमः नमस्कृत्याय सुषेमदेवाय नमो नमः कामेश्वर वै श्रवणाददातु श्रवणाय महाराजाय नमः नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्पाणां पदये श्रवणाददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः स्वाहा राजाधिराजाय प्रदक्षिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे कामाय भक्त्यो कामेश्वर क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूताय नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय भक्त्यो कामेश्वर वै श्रवणोददातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः स्वाहा राजाय महाराजाय नमः हिताय पदये वृक्षाणां पदये नमो नमः मन्त्रे वालिजाय वृक्षाणां पदये नमः राजाय प्रसन्नदाहिने नमो वयं वै राजाय प्रसन्नदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय भक्त्यो कामेश्वर वै श्रवणोददातो कुबेराय वैश्रवणाय नमः उच्चैर्घोषाय कन्नगदेवतीनां पदये नमः राजाय प्रसन्नदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय वैश्रवणाय महाराजाय नमः स्वाहा राजाय प्रदक्षिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय भक्त्यो कामेश्वर वै सत्वनां पदये नमः राजाय प्रसन्नदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय भक्त्यो कामेश्वर वै श्रवणोददातो कुबेराय वैश्रवणाय नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय महाराजाय नमः सहमानायिनं यातिनीनां पदये
श्रवणाददातु ओम नमो ज्येष्ठाय वरिष्ठाय ज्येष्ठाय ज्येष्ठं जमाजमस्य मे मन्युस्य मे भामस्य मे मस्य मे मस्य मे नेमागमे महिमागमे वरिमागमे श्रवणाय महाराजाय नमः राजाधिराजाय सत्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय कामेश्वर वै श्रवणाददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः संजमे वैष्णवे प्रेंजमे नुकावच्यमे कामस्यमे सोमहदस्यमे अत्रंजमे श्रेयस्यमे मुक्तमे राजाधिराजाय सत्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय कामेश्वर वै श्रवणाददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः राजाधिराजाय सत्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय कामेश्वर वै श्रवणाददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ऊर्जञ्चमे राजाधिराजाय सत्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय कामेश्वर वै श्रवणाददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः अस्माकमे मृत्तिकाजमे गिरयश्चमे वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय कामेश्वर वै श्रवणाददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः राजाधिराजाय सत्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां ओम अग्नेरग सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वा स्तने रास्त्रने प्रकृतोदासानमन्तममुक्तश्मुहूर्तस्तु माता महाराज्ञी गे मे प्रविञ्चमे नुकामस्य मे कामस्य मे सोमनस्य मे सीरियल तेलुगु फिल्म लगे कितने सीरियल जो కప్పులు వాళ్ళు గుర్తు మళ్ళీ గొడవ పడుతుంది
ఎక్కడికి వచ్చి తీసుకోపోయారు. శ్వేతారకనేశాయ నమః. 19 సంవత్సరాల నుంచి శ్వేతారక గణపతి ఉత్సవాలు ప్రతి ఏడాది ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా కూడా విజయవంతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు వర్షాలు వస్తాయని చెప్పి అనుకుంటాం. హోమం రాత్రి కూడా దారుణంగా వర్షం కురిసింది, భయపడ్డారు. నేను ఒకటే చెప్పాను, ఉదయం వర్షం ఉండదు అన్నాను. అలాగే ఉండదు. మాకు ఆయనకున్నటువంటి పవర్ ఏంటనేది మాకు ప్రత్యక్షంగా తెలుసు. మాకే కాదు, ఈ ఏరియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా షాపులు తెరవాలన్నా కూడా ఆయనకి తాళాలు అక్కడ పెట్టి దండం పెట్టుకుంది. ఎవరు షాపులు కూడా తెరవరు. దూర ప్రాంతాలు అలాగే వస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ శ్వేతారకంతో నమ్ముకొని మేము ఆయన పేరుతోటి శ్వేతారకం ఎంటర్ప్రైజ్ సినిమా బ్యానర్ని ఏర్పాటు చేసాం. ఆయన పేరు మీద మేము నిత్యం పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఉత్సవాలు మాత్రం ఈ 5 రోజులు కానీ 9 రోజులు కానీ అనుకూలంగా బట్టి మేము చేస్తూ ఉంటాం. వీటిలో రుద్రయాగం అలాగే చండీ యాగం, లక్ష్మీ గణపతి యాగం కంపల్సరీగా మేము ప్రతి ఏడాది జరిపి అన్నప్రసాదాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని 19 సంవత్సరాల నుంచి మా కుటుంబానికి ప్రసాదించిన ఆ శ్వేతారక గణపతికి మేము జన్మజం రుణపడి ఉంటామని, ఆయన పూజలు ఇలాగే మేము జరుపుకుంటూ ఉంటామని నేను చెప్పగలను. ఈరోజు గణపతి నిమజ్జన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం. చండీ యాగం పూర్తయిపోయింది. నిమజ్జన కార్యక్రమానికి మా సౌత్ ఇండియా ఫిలిం ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి కొండిచెట్టి సురేష్, అలాగే అధ్యక్షులు మన ఎన్ఎస్ నాయుడు, అలాగే పిఎంకే ఫైన్ ఆర్ట్స్ డైరెక్టర్స్ బి శ్యామ్, రజనీ, మన మణిరాజ్, నర్రా సునీత, ధనలక్ష్మి, సుందర్రావు ఉన్నాడు ఆయన, వీళ్ళందరూ కూడా విజయవాడ నుంచి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాదంతా ఒక కమిటీ, ఒక గ్రూప్ అని విజయవంతం చేశారు. వారికి కూడా మీరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. శ్రీ సీతార గణపతి బండ్లమిట్ట ఒంగోలు నుండి గత 19 సంవత్సరాలుగా స్వామివారికి పూజలు, అన్నదానం, చండీ యాగం భారీగా ప్రజలందరికీ ఇక్కడ విచ్చేసి భక్తులు పొద్దునుంచి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి నిమజ్జనానికి కూడా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. అందరికంటే ఎక్కువగా ఈ గణపతి ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్లస్ ఈ ఏరియాలో ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చినా సరే, ఏ కష్టం వచ్చినా సరే ఈ గణపతి మందిరానికి వచ్చి తమ కోరికలు, తమ బాధలు చెప్పుకొని శ్వేతార గణపతి ఆశీస్సులు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని గత 19 సంవత్సరాలుగా శ్రీ పసుపులేటి వెంకటరమణ గారు, పద్మావతి అమ్మవారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు నిర్వహిస్తున్నారు. గత 19 సంవత్సరాలుగా దిగ్విజయంగా గణపతి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం భారీగా ప్రజలు, భక్తులు ఉదయం నుంచి చండీ యాగంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే అన్నదానం కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే నిమజ్జనం కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేస్తున్నాను. నమస్కారం అండి. మేము గుంటూరు నుంచి వచ్చాము. పసుపులేటి వెంకటరమణ గారు మనందరికీ తెలుసు. వారు దర్శక నిర్మాత, సౌత్ ఇండియా ఫిల్మ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ నెలకొల్పి దాంట్లో మా అందరికి భాగస్వామ్యం కల్పించారు. వారు ఇప్పటికే చాలా సినిమాలు తీశారు. గత సంవత్సరం మేము అనుకోలేకపోయాం. ఈ సంవత్సరం గణపతి మహోత్సవానికి మేమందరం రావడం జరిగింది. ఈరోజు చండీ యాగం నిర్వహించారు. మేము గుంటూరు నుంచి 25 మంది దాకా వచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసాం. మేము రాకపోతే ఎంత నష్టపోయే వాళ్ళమేమో అనుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యక్షంగా మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం
మాకెంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ 19వ సంవత్సరం జరిగేటటువంటి ఈ గణపతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం మేమందరం కూడా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. అంతేకాదండి, 100 కేజీల లడ్డూని ఇక్కడ మేము చూసాము. 100 కేజీల లడ్డు ఇవాళ ప్రతి చోట కూడా లడ్డు పెట్టేసి పాటలు పెట్టేసి లక్షల్లో వ్యాపారం చేస్తున్న ఈ రోజుల్లో ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎలాంటి రూపాయి కూడా ఆశించకుండా తన సొంత అమౌంట్ తోటి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడమే కాకుండా ఆ లడ్డూను కూడా ఆ ప్రసాదంగా అందరు భక్తులు ప్రసాదంగా పెట్టడానికి తను ముందు వస్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తితో మా యొక్క ప్రయాణం సాగుతుందని చెప్పడానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం. ఇలాంటి అవకాశం భగవంతుడు వారికి ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అనేకం చేయించి అదృష్టం కల్పించాలని మరీ కోరుకుంటే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటున్నాను. ఇది పైకి తీయాలి, మన కిందకి తీసి మన పైకి వేసేయాలి.